हेलो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी 6 मई 2025 को हमारे बीच से हमारे साधर्मी श्रेष्ठी वर्य श्री अनंतराय अमूलक शेठ उनका आकस्मिक देह वियोग हुआ था। उसी प्रसंग पर यह वैराग्य सभा यहाँ आयोजित की गई है। हम सभी पहले यहाँ नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करेंगे, उसके पश्चात इस सभा का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोई सव्यसामो। सभी लोग बैठ जाइए। मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में परिचय देता हूँ आदरणीय मामा श्री का। श्रेष्ठी वर्य श्री अनंतराय अमूलक शेठ, जिन शासन प्रभावना में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम लोग जब 2011 में कोटा महाविद्यालय में शास्त्री करने गए थे, तब से हमने अनंत मामा अनंत मामा अनंत मामा ऐसा बहुत नाम सुना था उनका। वहाँ पे हर संस्थाओं में जो ये आप ये प्रोजेक्टर देख रहे हैं, जितने भी अपने भारतवर्ष में जैन संकुल चलते हैं, गुरुदेव श्री का प्रवचन प्रोजेक्टर पे प्रतिदिन चलना, वहाँ पे हर जगह लैपटॉप देना, प्रोजेक्टर देना, ये सब हमारे आदरणीय मामा श्री ने किया था। पूरा जगत, पूरा देश उनको अनंत मामा के नाम से जानता है। क्या कहें उनके हृदय के विषय में। बहुत अच्छे से सोच करके, समझ करके, परख करके, जितने भी देश भर में जिनालय हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता होती थी वहाँ वो वैसी मदद किया करते थे। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कई जगह तो उनकी अनेक प्रकार की योजनाएं चलती हैं पारमार्थिक ट्रस्ट से। मेडिकल कैंप लगते हैं, मेडिकल योजना चलती हैं। इसके अलावा जितने भी संस्थाएं हैं उसमें मैनेजर हैं, पुजारी हैं, विद्वान हैं, उन सभी को मेडिकल बीमा कराया जाता है संस्था की तरफ से। इसके अलावा जो प्राचीन जिन मंदिर हैं, अपने तमिलनाडु में अनेक जिन मंदिर हैं, उन मंदिर के जीर्णोद्धार में हेल्प करना, आर्थिक मदद करना। जो विद्यार्थी हैं, शास्त्री करके निकले हैं, अन्य क्षेत्र में भी कोई विद्यार्थी है, अपने जैन हैं, तो उनको आगे अगर एजुकेशन में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनको उस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गिनाना संभव नहीं है। जितने भी हमारे शास्त्रीय विद्यालय चलते हैं, अनेक और संकुल चलते हैं देश भर में, आदरणीय मामा की तरफ से उन सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका योगदान रहा है। और गुरुदेव श्री के इस तत्व प्रभावना योग में आज जगह जगह देश भर में शिविरों का संचालन होता है। छोटे छोटे बच्चे भी भगवान को जहाँ समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, आत्मा की बातें करते हैं। ये सब देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे अनंत मामा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें उनका स्मरण आता है प्रति समय। आज संस्था में हम जो भी कार्य करते हैं, बार बार उनका स्मरण आता है कि मामा श्री हर हफ्ते में मुझे, राजू भाई को कॉल करके यहाँ का पौनूर का पूरा हालचाल लेते थे। यहाँ तमिलनाडु में कहीं किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके विषय में जानकारी लेते थे, और जितना हो सके उतना वो सभी के लिए जैसी हेल्प चाहिए वैसी हेल्प किया करते थे। मैं उनके विषय में और बात करने के लिए आदरणीय जग्गू कुमार जी भाई साहब को बुलाता हूँ। आइए। அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சொல்றதுக்கு முன்னே அறங்காவலர்கள் பேசிட்ட பிறகு நான் பேசுறது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆகையினால அறங்காவலர்கள் தங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யும்படி முதலே திரு சிஎஸ்பி ஜெயின் அவர்களை இங்கு அழைக்கின்றோம். இறுதியாக நான் பேசுகிறேன்.
ஐயாவை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா எப்படி தொடர்பாச்சுன்னு கூட தெரியல போன உங்களுக்கு தொடக்க வச்சுட்டா ஓகே ரைட் ஓகே ஆச்சாரிய குமுக்குந்த எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன்ட்டு ஒரு ட்ரஸ்டிங்கை நாங்கள் நடத்திருந்தோம் இதே இடத்துல. அப்போது எங்களுக்கு இந்த குடிசை தான் இருந்தது. இப்போ நம்ம தான் இருந்ததெல்லாம் குடிசைங்க. அப்போது ஸ்ரீபால்ஜி வசந்த் பாய் ஜோஷின்ட்டு மும்பையில் இருக்கார். அவர் கூட ஸ்ரீபால்ஜிக்கு தொடர்பு இருந்தது, விசி ஸ்ரீபாலன். அப்போ அவர் சொன்னார் எங்களுக்கு இந்த குடிசைகளை கொஞ்சம் கட்டி கொடுத்தா, ஒரு 2 ரூம் கட்டி கொடுத்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்குன்ட்டு. அப்போ தான் அவர் அனந்த்ராஜ் சேட் மாமாஜி நாம் சொல்லுவாங்கள அவரை கான்டாக்ட் பண்ணார். சரி பார்க்கலான்ட்டு ஒரு நாள் அவர் வந்தார். இது 96 வந்து பார்த்தாரு. சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. அவர் என்ன எண்ணம் பண்ணதோ எனக்கு தெரியாது. அன்றைக்கி எஸ்எம் சொன்னது இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறது இது அவங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் டோட்டலி. 97 நாங்கள் புது ட்ரஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணோம். ஏன்னா ரிலீஜியஸ் அது எஜுகேஷன் இருக்கிறனால இது ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஜெயின் சம்ஸ்கிருதி சென்டர் என்று ஆரம்பித்து இதை நாம் ஆரம்பித்தோம். அன்றைக்கிலிருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வேர் பை சேட் ஃபேமிலி. இங்கே யாரும் இங்கே டொனேஷன் வருது அது போக மீதியெல்லாம் அவர் தான். அந்த மாதிரி இந்த இன்ஸ்டியூட்டை நம்ம நடத்திருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஜெயின் கோயில்ஸ் மக்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்றது அது அவருக்கு எப்போ ஏதாவது செய்யணும், மக்களுக்கு நன்மை செய்யணுன்றது ஒரே இன்டென்ஷனாக வரும். அது செஞ்சுருந்தாரு. அவர் நிறைய கோயிலுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஜம்பு சாஸ்திரி சொல்லுவார். விவரத்தில் நிறைய மாதிரி ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுத்தோம். தென் ரேஷன் கொடுத்தோம் மக்களுக்கு. அது ரேஷன் செட் ஆகலாம் நிறுத்திட்டு வந்த இந்த மாதிரி நான் நிறைய பண்ணியிருந்தார். இதெல்லாம் மெயின். ஹிந்தியில் சொல்லணும்னா தேவையில்லை. நன்றி. சார்ந்தோர்களே, இந்த விழாவினுடைய இறுதியில் எல்லாரும் பேசி முடித்த பிறகு பன்னீர் சிந்தனைகள் நம்ம தேவசாஸ்திர குரு பூஜையில் இருக்கு. பன்னீர் சிந்தனைகள் அதை நாம் படித்து இந்த இரங்கல் கூட்டத்தை நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் அந்த புத்தகம் கடைசியாக கொடுப்பாங்க. இப்பொழுது திரு அனந்த்ராஜ் சேட் அவர்களை பற்றி சுருக்கமாக அறங்காவலர் அவர்கள் சொன்னாங்க. இன்னும் 2 அறங்காவலர்கள் இருக்காங்க, அவங்க நீங்களே பேசிடுங்கன்றாங்க. நான் அவரோடு அறிமுகமானது, அதிக நெருக்கமாக பழகியது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓலைச்சுவடி ஒர்க். நீங்கள் எல்லாரும் கடைசியில் போய் கூட பார்க்கலாம், அது இருக்குமா ஓலைச்சுவடி ஒர்க்கு எப்படி நடத்துகிறாங்கன்றத ஒரு தடவை யார் இன்னும் பார்க்கலையே நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஓலைச்சுவடிகளையும் மிக அழகாக முறையாக எந்தவித ஹிம்சையும் ஏற்படாமல் அந்த ஓலைச்சுவடியில் ஃபுல்லாக சில வந்து அந்து பூச்சி அந்த மாதிரி பூச்சி அதை கூட மயிலிறகால சுத்தம் பண்ணி முதல்ல அந்த தூசை தட்டி அதுக்கப்புறம் மயிலிறகை வச்சு க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் ஃபுல்லாகவே அதில் என்ன இருக்கிறது எப்போ வேண்டுமானாலும் நாம் பார்த்து கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான செயலை செய்துட்டு இருக்காங்க. தொடர்கிறது. இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து இது போன்ற பால்வெளி பேர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பக்கத்தில் பழமையான நூல்களை எல்லாம் ஸ்கேன் செய்து இப்போ அதை செய்தவரை இப்போ இது போயிருக்கார். கஜபந்தா மங்கி துண்டி அங்கெல்லாம் கூட இருக்கக்கூடிய பழமையான நூல்களை எல்லாம் காரஞ்சாவில் இருக்கார். இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன கூட கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அங்கே கூட வந்து கிருத்தலிப்பியில் நூல்கள் இருக்கும். எங்களுக்கு படிக்க தெரியல வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆகம சேவையை செய்த போதுதான் அவரோடு எனக்கு நெருங்கிய பழக்கம் வந்தது. அதுக்கு முன்னே அந்த அளவுக்கு நான் பழகலை. இருந்தாலும் அவரை பற்றி எனக்கு நிறைய கேள்விப்பட்டது உண்டு. கேள்விப்பட்டது மட்டும் இல்லை, வடநாட்டில் நான் பயிர்ந்ததால் வடநாட்டில் அவரை பற்றிலாம் நிறைய பேசியிருக்காங்க, பார்த்துருக்குறோம். இந்த அடிப்படையில் மும்பையில் மிக விலைப்பார்லே என்ற இடத்துல அரண்மனை போன்ற ஒரு ஆலயத்தை அவருடைய ஃபேமிலி மட்டுமே வேற யாருக்கிட்டும் போய் எதுவும் டொனேஷன் வாங்காமல் அவர்களே கட்டி அந்த ஜினாலயத்திற்கு பஞ்ச கல்யாணம் செய்வது, அந்த பந்தல் முழுக்க முழுக்க ஏசி, அந்த மாதிரி எங்கேயுமே நடந்திருக்காரு.
பந்தலிலுமே ஏசியை வச்சு இப்போ நடந்தவோ நான் அறிந்தவரை அதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வேற எங்கேயுமே அந்த மாதிரி இருந்திருக்குமா தெரியல. ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு ஏசி சப்ளை பண்ணி அப்படிப்பட்ட பந்தல் அமைத்து அந்த ஜனாலயத்திற்கு பஞ்சகல்யாண வைபவம் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் அல்லாமல் ஆச்சாரிய குந்த கஹாம் திகம்பர் ஜே தீர்த்த சுரட்சா ட்ரஸ்ட் என்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் மும்பை மையமாக வைத்து ஆரம்பித்து பல நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தீர்த்த சுரட்சா ட்ரஸ்ட் மூலமாக எங்க ஊர்ல கூட இன்னும் கூட கல்வெட்டு இருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக டொனேஷன் வாங்காத கோயிலே இருக்காதுன்னு சொல்லலாம். சில இடத்துல கல்வெட்டு வச்சாங்களே இல்லை, எங்க ஊர்ல இன்னும் அந்த கல்வெட்டு இருக்கு. அந்த தீர்த்த சுரட்சா ட்ரஸ்ட் அப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன், உபேந்திரா அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் நான் வேலை செய்திருக்கேன். அப்போ வந்தபோது இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க, எங்கள் ஊர் குப்புசாமி அவங்களாம் இருக்கும்போது அப்போ ஆயல்வாடிக்கு வராங்க டொனேஷன் கொடுக்க. அப்போ அவர் சொன்னார், நீ ஹிந்தியில் சொல்லு அவங்க கையில் டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே 5000 ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. எப்போ நான் சொன்னது 1980. 80ல் 5000னா இன்னைக்கு என்னன்னு பாருங்க. நான் ஹிந்தியில் சொன்னேன், எங்கள் ஊருக்கு போறீங்களா கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. 5000 7000 ஆக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கல்வெட்டு இன்னும் இருக்கு. அப்போ நான் ஜெய்ப்பூரே எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது எனக்கு. அந்த சூழ்நிலையில கூட அந்த மாதிரிலாம் அந்த ட்ரஸ்ட் நிறைய ஜனாலயத்திற்கு 80ல் இருந்தே செய்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு இவரும் சேர்மனாக இருந்திருக்கார். கொஞ்ச நாள் சேர்மனாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வயது மூப்பின் காரணமாக இயலாமை காரணமாக அப்புறம் அதுல இருந்து வந்துட்டாரு. இப்போ வேற ஒருத்தர் இருக்கார் சேர்மனாக. ஆக இப்படி அந்த ட்ரஸ்ட் சேர்மனாக இருந்தும் எத்தனையோ ஜினாலயங்களுக்கெல்லாம் அவர் தொண்டாற்றி இருக்கிறார், தானம் வழங்கியிருக்கிறார். நம்ம ஆகமத்தில் சொல்லக்கூடிய 4 வகை தானமும், ஆகார தானம், அபய தானம், ஔஷதி தானம், ஞான தானம் என்று சொல்லக்கூடிய 4 தானத்திற்கும் கர்த்தாவாக அவர் திகழ்ந்திருக்கிறார். ஜெய்ப்பூரில் நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அந்த டோடல் ஸ்மாரக் ட்ரஸ்ட் அதற்கு இவர்களுடைய ஃபண்ட் எவ்வளவோ உதவி செய்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, மங்களாயத்தின் ஒரு யூனிவர்சிட்டி, ஜெயின் யூனிவர்சிட்டி, அந்த மங்களாயத்தினுக்கும் இவருடைய பெரும் பங்கு அங்கே இருக்கு. கஜபந்தாவில் போனீங்கன்னா அங்கே இவருடைய பங்கு இருக்கிறது. கர்நாடகாவில் சிரவணபெலிகுலா மலையடிவாரத்திலே மிகப்பெரிய அழகான சத்திரத்தை கட்டி தங்கும் வசதி செய்து கொடுத்துருக்கார். அந்த மஸ்தகாபிஷேகத்தின் போது தான் அதை இனாகரேட் பண்ணாங்க. நாங்கள் கூட அதில் போய் தங்கியிருந்தோம். குந்தகுந்தர் சமாதி அடைந்த இடமாக கருதப்படுகின்ற குந்தாத்திரியிலையும் அந்த மலைக்கு மேலே ஏறதுக்கெல்லாம் படிகள்லாம் செம்மைப்படி 5 மைல் அந்த அளவுக்கு படிகளை எல்லாம் செம்மைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக நமக்கு யாருக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நமக்கு மொழி ஒரு தடையாக இருக்குது, நேராக பேச முடியாது. ஆக இப்படியெல்லாம் இந்தியா முழுவதிலும் பல்வேறு சாதனைகளை அவர் செய்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சத்திரம் ஏற்கனவே சொன்னது போல இங்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எனக்கும் நல்லா தெரியும். குடிசையாக இருந்தது திரு சிவ ஆதிநாதன் அவர்கள் காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும். அதை இந்த அளவுக்கு அழகாக அமைத்து தந்து அனைத்து செலவுகளையும் அவரே பார்த்துக்கிறாரு. இது போன்ற எங்கெங்கெல்லாம் அவர் மூலமாக நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நிறுவனங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் அவரே மூலதனம், அவர் குடும்பமே மூலதனமாக இருந்து அவற்றையெல்லாம் இன்று வரை பாதுகாத்து வருகிறது. இப்போ சமீபமாக சோன்கடில் ஒரு பஞ்சகல்யாண நிகழ்ச்சி நடந்தது. அவருடைய சொந்த ஊர் அது. அந்த சோன்கடில் பாகுபலி சிலை, அது எவ்வளோ உயரம்? 40லிருந்து 50க்குள்ள இருக்கும். ஒரு மலை, சிறிய மலை, செயற்கையான மலை உருவாக்கி அது கொடையில் அந்த பாகுபலி சிலையை 41 அடி உயரமுடைய அந்த பாகுபலி சிலையை நிறுவினார். ஏறக்குறைய சற்றேறக்குறைய வெளிகளத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே போன்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டிருக்கிறது. 100% சொல்ல முடியாது, இருந்தாலும் அழகான சிலையை நிறுவி அங்கே பஞ்ச கல்யாணத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த பஞ்ச கல்யாணத்தில் இவருடைய சகோதரனுடைய மகன் நிமேஷ் பாய் என்பவர், அவர் மிகப்பெரிய செல்வாக்குடையவர், அரசியல் செல்வாக்கு உண்டு, பண வசதி எல்லாத்துலேயும். அவர் தான் நிறைய கோடிக்கணக்கில் தானம் கொடுக்குறாரு. இவருக்கும் அவர் தான் நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னாலும் எங்கே வேணும்னாலும் அறச்செயல்களுக்காக தாராளமாக செலவு செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கார். அவர் அங்கே தான் நான் பார்த்தேன். அங்கே பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்னது நிமிஷா அமித்ஷா இருக்கார், ஹோம் மினிஸ்டர். ஹோம் மினிஸ்டர் கூட அப்படியே நடந்து ஜாலியாக பேசிட்டு போகிறார், கை சேர்த்து பிடிச்சிட்டு. அந்த பாகுபலி சிலையெல்லாம் கொண்டு போய் காட்டுறார். அப்புறம் கூட ரொம்ப சகஜமாக பேசிட்டு போகிறாரு, ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு பேசி போகிற மாதிரி. அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்த ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்குதுன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். அங்கே வராத மினிஸ்டர் கிடையாது. குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருக்காங்க அந்த சோன்கட் பஞ்ச கல்யாணத்துக்கு. அந்த சோன்கல்லே படித்த ஒருத்தர் மினிஸ்டராக இருக்கார்.
அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அவரும் வந்து பேசியிருக்காரு. ஆக எல்லாம் நரேந்திர மோடி பிரதம மந்திரி தவிர மற்ற அனைத்து துறை சார்ந்த அமைச்சர்களும் அந்த விழாவில் வந்து கலந்து கொண்டார்கள். நானும் போயிருந்ததால இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆக அந்த அளவுக்கு நல்ல செல்வாக்கு படைத்தவர் இவருடைய சகோதரனுடைய பிள்ளை தான் அந்த நிமிஷ் பாய் என்பது. அந்த சோன்கடைய பஞ்ச கல்யாணத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பாக இருக்கும். எல்லாம் 3Dயில் அந்த ஐராவத யானை உண்மையான யானை மாதிரியெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் நடக்கும்போதே இங்கே அடைச்சிருந்தேன் அந்த லிங்க். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இது மாதிரி எங்கேயுமே நாங்கள் பார்க்கல அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட வைபவத்தை எல்லாம் இவங்க குடும்பம் நடத்தியிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அதெல்லாம் வடநாட்டிலையும் மற்ற பிரதேசங்களிலும் அவர் செய்த தொண்டை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்திருக்கார் அப்படின்னாக்கா, தமிழ்நாட்டுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ இப்போ கூட கேம்ப்லாம் நடந்தது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். மருத்துவ கேம்ப் நடத்தியிருக்காங்க. அது அல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜினாலயங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரும் தொகையை தானமாக அளித்திருக்கார். இவர் வந்த பிறகு, இங்கே கிறிஸ்டியான பிறகு, பண்பாட்டு மையம் உருவாகிய பிறகு அதில் கொண்டூர் கிராமத்துக்கு கொடுத்துருக்கார். வங்காரம், ஆரணிப்பாளையம், ஓதலவாடி, குன்னத்தூர், குன்னத்தூர், கீழ்சாத்தமங்கலம், தென்சேந்தமங்கலம், முதலூர், திருவண்ணாமலை, வளத்தி, தொரப்பாடி, தச்சாம்பாடி, ஆரணி, சைதாப்பேட்டை, மதுரை, ஆற்காடு, வாழப்பந்தல், சோமாஸ்பாடி, மேல் சித்தாமம் மடத்தில் நம்ம தெரியும் உங்களுக்கு டைனிங் ஹால் இவருடைய 50 லட்சத்துக்கு மேலே கொடுத்து அது உருவாகி இருக்கிறது கூட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அரிகந்தகிரி திருமலை மடத்துக்கும் டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஆயலபாடி லைப்ரரி நூலகம் கட்டுறதுக்கு மொத்தம் இவர் தான் 7 லட்சமோ என்ன அவருக்கு தெரியும் அது எவ்வளோன்றது. ஆக 7 லட்சம் அவ்வளவோ கொடுத்து லைப்ரரி நூலகம் உருவாக்கியிருக்கோம். நாவலுக்கு கொடுத்துருக்காரு, தச்சியூருக்கு கொடுத்துருக்காரு, மானஸ்தம்பம், பரிக்கல்பட்டு மானஸ்தம்பத்துக்கெல்லாம் கூட தானம் அளித்திருக்கார். இப்படி ஆரவாரம் இல்லாமல் தன்னை எங்கேயுமே முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல், யாருக்குன்னா இவ்வளவு ஊருக்கு கொடுத்துருக்காருன்றது யாருக்குன்னா தெரியுமா? தெரியாது. சும்மா ஒரு 5 லட்சம் 4 லட்சம் 3 லட்சம் கொடுத்துட்டு மாலை போட்டுக்கிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் எந்தவித ஆரவாரமும் இல்லாமல் தன்னை எங்கும் முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இவ்வளவு ஜினாலயங்களுக்கும் இவர் வந்த பிறகு, இங்கே பண்பாட்டு மையத்திலே அறங்காவலராக வந்த பிறகு இவ்வளவு செய்திருக்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் குந்தமந்தர் தொழில் பயிற்சி கூட ஐடிஐ அது அவரு தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அவர் அதில் ட்ரஸ்டி கிடையாது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்தும் கூட இப்போ எவ்வளோ அந்த பில்டிங்கோட காசு 50 லட்சம் 50 லட்சம் செலவு செய்து ஒரு புதிய கட்டிடத்தை கட்டி ஐடிஐக்காக தந்திருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் கூடுதலாக அருகன் தத்துவம் ஆசிரியர் நான் மறக்கக்கூடாது. அருகன் தத்துவம் தொடர்ந்து வருவதற்கும் இந்த நிறுவனம் பின்னால் இருந்து கொண்டு உதவுகிறது. இப்போ அருகன் ஒரு மாத இதழ் நடத்துறதுன்னா அதில் எவ்வளோ சிரமம்னு பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது. எல்லாமே 1000 பிரதிகள் அருகன் தத்துவம் பிரிண்ட் ஆகுது. அதில் 950 பிரதிகள் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஒவ்வொரு மாதமும். ஆனால் அதில் சந்தாதாரன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் சந்தாதாரே 1000 ரூபாய் தான், ஆயுள் சந்தாவே 1000 ரூபாய் தான் நிர்ணயிச்சிருக்கிறோம். ஆண்டு சந்தா 100 ரூபாய் தான். அந்த 100 ரூபாய் 20 வருஷத்துக்கு முன்னே கட்டியிருப்பாங்க. அந்த 100 ரூபாய் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு. நாங்கள் இதுவரை யாரையுமே காசு கொடுங்க சந்தா கொடுங்கன்னு கேட்டதே கிடையாது. ஒரு சிலர் தானமாக அளிக்கிறாங்க அருகன் தத்துவத்துக்கு. அதை கூட ஒரு தடவை தெரியாதனமாக போட்டுட்டோம், இவர் இவ்வளவு தானம் அளித்தார்னு. எதுக்கு அதெல்லாம் போடுறீங்க? அவங்க புண்ணியத்துக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. அவங்கள நாம் எதுக்கு பாராட்டணும்? அவங்க புண்ணியம் சம்பாதிச்சு போட்டோம், நாம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு யாரிடமும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எத்தனையோ பத்திரிகை வந்து முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் அருகன் தத்துவம் நிலைத்து நிற்கிறது. யாருடைய சந்தாவையும் எதிர்பார்க்காமல் நடந்து கொண்டிருக்குது. இடையில எத்தனையோ தடங்கள் வந்தும் கூட அதுக்கெல்லாம் கூட பணத்தை கட்டி கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் அதெல்லாம் சரி பண்ணி தொடர்ந்து நடந்து வருவதற்கு அவர் காரணமாக திகழ்கிறார் என்றால் அது மிகையல்ல. இப்படியெல்லாம் இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. ஆக இப்படி பல சேவை அருகன் தத்துவத்தில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் தெரிஞ்சிருக்கலாம். தத்துவம் செய்திகள் தவிர, தத்துவ கட்டுரைகள் தவிர வேற எந்த செய்தியும் அதில் வராது. சமய உலக செய்திகள்னு சொல்லி அது கூட அறம் சார்ந்த செய்திகளாக தான் இருக்குமே தவிர
இன்னாரு இன்னாரு பர்த்டே அது இது எதுவுமே அதில் எப்பவுமே வராது. அறம் சாராத எந்த ஒரு செய்தியும் அதில் இருக்காது. அதே நேரத்தில் கட்டுரைகள் அனைத்துமே அறம் சார்ந்த தலைப்புகள் தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த பெயருக்கேற்ப அதை ஆரம்பித்தது திரு சிவ ஆதிநாதன் அவர்கள் தான். பெயரையும் அவர் தான் வச்சார், அருகன் தத்துவம். ஆக அந்த பெயருக்கேற்ப தத்துவத்தை மட்டுமே தாங்கி யாருடைய எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இன்று வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கும் அவர் காரணம். ஆக தமிழ் உலகுக்கு அவர் என்ன செய்தார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணுன்ற எண்ணத்தில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அவரை இந்த அளவுக்கு தானத்தை எல்லாம் அள்ளி வழங்கியதன் காரணமாக வடநாட்டில் அவரை முமுக்கு சமூகத்தினுடைய பாமாஷாக என்று சொல்வார்கள். பாமாஷாக என்றால் வரலாற்று படித்தவங்களுக்கு தெரியும். ராஜஸ்தானில் ஒரு அரசனுக்கு தன்னுடைய 12,000 சேனை படை வீரர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் உணவை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அமைச்சர் தன்னிடம் இருந்த செல்வத்தை எல்லாம், ராணா பிரதாப் என்ற பேரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ராணா பிரதாப் என்பவர் ஒரு முறை சிறைபிடிக்கப்பட்டு காட்டில் போயிட்டார். பயந்து, எதிரிக்கு பயந்து காட்டில் போயிருந்த போது, நான் உனக்கு உதவுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு அமைச்சர், நீங்கள் படை வீரர்கள் திரட்டிக்கிட்டு வாங்க, எதிர்த்து போராடலான்றதுக்காக 12 ஆண்டுகள் வரை உணவை தடையின்றி வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு செல்வத்தை வழங்கினார்னு பாமாஷா ஒரு பேருன்னு சொல்லுவாங்க. வரலாற்று படித்தவங்க, ராஜஸ்தான் வரலாற்று படித்தவங்களுக்கு தெரியும். அந்த அடிப்படையிலே இவரை கூட வடநாட்டிலே முமுட்சு சமூகத்தினுடைய பாமாஷா என்றெல்லாம் கூட அழைப்பார்கள். ஆக எல்லா இடத்திலும் எங்கே எது நடந்தாலும் தாராளமாக நன்கொடை அளித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழை பெற்றவர். அப்படிப்பட்ட அன்னாருக்கு நாம் இன்று ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அவருடைய வாழ்க்கை முறை, அவர் எப்படி இவ்வளவு தானத்தை அளித்தும் கூட தன்னை எங்கும் முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளவில்லையோ, இவ்வளோ பெரிய சத்திரத்தை நிறுவி அனைத்து செலவுகளையும் அவங்க ஃபேமிலியே பண்ணுதுன்னா நம்மளால் முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க. வேற யாரும் வேணான்ற, நான் பார்த்துக்கிறேன், என்னால் முடியும். அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கை நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து கொண்டு நாமும் அறப்பா வழியிலே பயணிக்க வேண்டும். நம்மை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளாமல், நம் பேர் புகழுக்காக இல்லாமல் அறத்துக்காக வாழ்வதற்கு அவர் நமக்கு, அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு வழிகாட்டியாக அமையட்டும் என்று கூறி, இன்னும் உங்கள் சார்பில் பயனாளிகள் யாராவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து பேசலாம். என் ஊர் சார்பாக கூட வந்திருக்கார் ஒருத்தர், அவர் கூட அப்புறமா பேசுவோம். जय जिनेन्द्र, धर्मानुरागी भाई बहनों, જે અત્યાર સુધી now since some of the family members are here from Bombay, I would like to speak in Gujarati. So what you given the speech, I will conduct it in Gujarati. સાહેબે જે કીધું એમ શ્રી અનંતભાઈ મામાનું વ્યક્તિત્વ અને એમનું કર્તૃત્વ, એમની લાઈફ ટાઈમમાં જે એમને કરેલું છે એની નાની એવી ઝલક છે. આ કોનોર આજુબાજુના ગામોમાં કોઈ પણ જીર્ણોદ્ધાર, કોઈ પણ કામ હોય ત્યારે બી એમનો હાથ ખુલ્લો હતો અને ક્યારે કોઈને બી મદદ, અત્યારથી નહીં, લગભગ 1995-96થી અહીંયા ઇન્વોલ્વ હતા. અને જે એમને સમજાયું કે એ દિગંબર તત્વના ગુરુદેવના ગુરુકુળના અનન્ય શિષ્ય હતા અને એમને જે એમના શબ્દોને, એમના તત્વને પ્રચાર અને પ્રસાર માટે જે કંઈ પણ અહીંયા આ પ્રદેશની અંદર બહુ જ ઓછા માણસો હતા. આ મરી પરવાળાની આ સંસ્કૃતિ એને પાછી જીવન કરવામાં એમનો બહુ મોટો ફાળો છે. અને દિગંબર સમાજ તરફથી, તમિલ દિગંબર સમાજ તરફથી બહુ ભાગ્ય છે કે આમાં જેવા જીવ ગુરુદેવને માનવાવાળા મળ્યા. અને ત્યારબાદ આપ જે એમને જે પ્રથા ચાલુ રાખી છે એમાં આગળ બધા વધતા જશે. અંતે શ્રી સાંસ્કૃતિક જૈન સેન્ટર કુનૂર, મદ્રાસ દિગંબર જૈન મંદિર તરફથી અમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. ધન્યવાદ. રાજેન્દ્ર ફાઇનલ ઈમેલ એડ્રેસમાં जय जिनेन्द्र, नमस्ते. I am Rajendra Prasad Jay. ஆக்சுவலாக இந்த அமைப்போட என்னுடைய தொடர்பு வந்து 2012ஆம் ஆண்டு
தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் அங்கே எடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய சிஎஸ்பி ஜெயின் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஏன்னா நானும் சென்னையில் இருக்க முடியாது, என் கூட சேர்ந்து இன்னும் 2 பேர் தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பிருதூர் ஜீவகன் மற்றும் அப்பாண்டை நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து அதனோட மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். 2016 அப்போ வந்து ஒரு டைரக்டராக இருந்தாங்க, நாங்கள் 4 வருஷம் இருந்தோம். 16 என்னை ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்டியாக நியமனம் பண்ணாங்க. அதிலிருந்து அதனோட டெவலப்மெண்ட்டும் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஐயாவுடனான தொடர்பு திரு அனந்த் ராய் சார் அவரோட தொடர்பு 2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து கிடைச்சது. அப்போது ஐடிஐயில் ஒரு பில்டிங் வேணும், புதுசாக தேவை, புது கோர்ஸுக்காக அப்படின்னு அவரை அனுப்பினோம். திரு சிஎஸ்பி ஜெயின் ஐயா பண்ணாங்க. நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போட்டு அவருக்கு அனுப்பினோம். அதில் இருந்து நம்முடைய மற்ற ஜினாலயங்கள் வாழைப்பந்தல், தச்சூர், இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் மட்டும் அவங்களுக்கு எந்த முறையில் தேவை அதை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஒர்க்கை நான் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆலயங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு ட்ரஸ்ட் ஏடிஜி, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணி அவருக்கு தொடர்ந்து அவர் கூட தொடர்பில் இருந்திருக்கேன் கடந்த 6-7 ஆண்டுகளாக. அதில் நிச்சயமாக அவர் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவார், ஹிந்தியும் பேசுவார். இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் கன்வர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூட. அதனோட விளைவு தான் கிட்டத்தட்ட அவர் சொல்ல 22 ஜினாலயங்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கொடுத்துருக்க மட்டும் ஒரு 22 ஜினாலயங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐடிஐக்கு மட்டும் 50 லட்சம் ரூபாயில் ஒரு புது பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. அதில் புது கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஆனால் இந்த மாதம்தான் மே 2ஆம் தேதி தான் இனாக்ரேட் பண்ணோம். இனாக்ரேஷனுக்கும் அவரை கூப்பிட்டுருந்தோம். அவரோட உடல்நிலை காரணமாக வர முடியாமல் போயிடுச்சு. வந்திருந்தார் 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தார். அப்போது அவரை பார்த்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா அப்போ முடியல, ஒரு 90% வேலை தான் முடிஞ்சிருந்தது. இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க, நான் முடிஞ்சால் வரேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அவர் இல்லாமல் தான் இந்த மாதம்தான் பண்ணோம். இந்த 6 ஆண்டுகளில் அவர் கூட பழகும்போது தான் தெரிய வந்தது, அவர் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தலை. அது சொன்னார், தன்னை முன்னிலைப்படுத்தாமல் எங்கேயுமே தன்னோட பேர் வராமல், இது கூட பில்டிங்கில் பேர் போக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம். என் பேரோ ஃபோட்டோ எதுவும் வரக்கூடாது, அந்த ட்ரஸ்ட்டோட பேர் மட்டும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வெறும் அந்த ட்ரஸ்ட்டு பேர் தான் எல்லா இடத்துலையுமே போட்டிருப்பாங்க. அவரோட இண்டிவிஜுவல் நேம் எங்கேயுமே வந்திருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு பெரிய சேவை அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அந்த பேர் சொல்லாததுனால அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. கடந்த 8 ஆண்டுகள் தான். நான் போன வாரம் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. 2 நாட்கள் முன்னாடி அவரோட வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட சன் டாட்டர் 2 சன்ஸ் டாட்டர் எல்லாரையும் மீட் பண்ணிட்டு வந்தேன். போன புதன்கிழமை சாயங்காலம் அவரோட வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தார். அவருடைய ஆன்மா நினச்சனால் நற்கதி பேர் அடைந்திருக்கும், அதற்காக நாம் பிரார்த்திப்போம். மதுரை பண்பாட்டு மைய அரங்காவலர் தலைவர் திருவரம் வளர்க. இன்றைய அனந்தராய் அவருடைய இளைஞர் கூட்டத்திலே வருத்தத்தோடு கலந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறோம். அவரை பற்றி ஜம்பகுமார் சாஸ்திரி ஓரளவுக்கு குறிப்பாக தான் சொல்ல முடியும், ஓரளவுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அது வடக்கை என்னென்னமோ நான் படிச்சிருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க. ரொம்ப ஆழமான கருத்து கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி யாரும் செஞ்சதாக தெரியல. அதனால தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய பட்டம் கூட ஏதோ சார் கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த பகுதியில் அவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு பெரிய ஒரு வள்ளலாக இருந்திருக்கிறாரு. ஆனால் இவ்வளவு செஞ்சு கூட அவர் தன்னை யாருன்னு வெளிப்படுத்திக்காமல் மிக அடக்கத்தோடு எழுதியிருக்கிறாரு. அவரை இந்த முதல்ல இப்போ தான் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னால் வரதராஜன் சார் அறிமுகப்படுத்தினார். தொலைபேசியில் அறிமுகப்படுத்தி மதுரையில் என்னுடைய சேவையெல்லாம் எடுத்து சொன்னார். அப்போ அவர் ரொம்ப அதை கூர்ந்து கேட்டு ஆங்கிலத்தில் கேட்டு அப்புறம் பிறகு எங்கிட்ட ஹிந்தியில் பேசினார். ரொம்ப நேரம் எங்கிட்ட ஹிந்தியில் தொடக்கத்துலேயும் ஹிந்தியில் எங்கிட்ட பேசினார். நீ மதுரையில் சேவை செய்கிறதுலாம் வரதராஜ் சொன்னார்.
என்னால் முடிஞ்சு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தொடக்கத்தில் ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாரு அந்த கட்டட பணிக்கெல்லாம். பிறகு அது போதனைன்னு சொன்னேன், மறுபடியும் ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் கூட கொடுத்தாரு. ஆக 8 லட்சம் ரூபாய் அவரே கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு. அதுபோல் ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதர். அதை விட என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் எடுத்துக்கூட முதல்ல ஐயா சொன்னார், இது எப்படி கிடந்த இடம், இந்த இடத்துக்கு இன்றைக்கி எப்படி ஆக்கியிருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் மனசு வரணும். அதை விட சின்னதாக ஏதாவது செய்தால் விட அவங்களுக்கு தன்னை மிகப்படுத்திக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப அடக்கத்தோடு, அதை விட என்ன அவர் பொருள் கொடுத்தது கூட முக்கியம் இல்லை, அவருடைய உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே இறக்க குணம், அருள், அன்பு, இதெல்லாம் அவர் முகத்தில் பாருங்கள். இப்போ கூட பாருங்கள், அந்த முகத்தில் அதெல்லாம் நிறைஞ்சே இருக்கு. அதில் தான் ஏன்னா இந்த மலை வந்து திருக்குறள் ஆச்சாரியருடைய குந்தமனுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கிறதுனால திருக்குறளே நான் சொல்கிறேன், அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினாருக்கு இல்லை இருள் செய்ய என்ன உலகம். இப்போ அந்த அருள் அவர்கிட்ட நிறைய இருக்குது. அந்த வகையில் அவருடைய ஆன்மாவும் அந்த குணசாகர் சொன்னது போல பெண்ணும் பிணி நீங்க பிரிவரிய வினைக்கடலை அறப்புனையே புனையாக மறுகரை போய் கரையேற அந்த பணியை தான் ஐயா செஞ்சிருக்காரு. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தமிழில் இன்னும் புரியுமான்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிறப்பு என்பது ஒரு நோய். அந்த நோய் எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் உண்டு. பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு. அந்த பிறவா நிலை அடையிறதுக்கு தான் அறம் என்று சொல்லக்கூடிய ஓடத்தில் ஏறி அந்த இறைநிலை அடையணுன்றது தான் அந்த பாடலுடைய கருத்து. அந்த பணியை ஐயா அனந்தராய அவர்கள் செம்மையாக செய்து இறைநிலை பெற்ற ஒரு ஆன்மா என்பதை இந்த நல்ல நேரத்திலே சொல்லி அவருடைய புகழை இன்னும் ஓங்குக, அவரை போல பல பேர் இந்த நிலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. 2 பேருமே ஒன்றா இருக்கிறதால உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசலாம். அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று பெரும் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய திரு சேத் அவர்கள் மறைவு நிச்சயமாக எனக்கு பேரிழப்பு. எனக்கு அடுத்த தந்தை போன்றவர். என்ன சொல்வது என்று எனக்கு புரியவில்லை. நிச்சயமாக ஆத்மார்த்தமாக 10 நாள் 15 நாள் ஒரு முறை ஃபோன் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க. ஏன் ஃபோன் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜுகிட்ட கேட்பார். நான் ஒரு வரி இது பண்ணும்போது அரைக்குறை எல்லாமே இங்கிலீஷ் வரும், ஹிந்தி வரும், தமிழ் வரும். நான் பேசுறது அவருக்கு புரியாது. நான் என்ன ராஜு பேசுறது, அவர் கோச்சிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ராஜு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு பேசுவேன். என்ன நீ பேசவே மாட்டேங்கிற, என்ன பிரச்சனை உனக்கு, ஏன் என்ன அப்படின்னா ஒரு 10 நாள் 15 நாள் இல்லைனாக்கா நான் ஃபோன் பண்ணுவேன். அந்த அளவுக்கு என்னோட உறவினர் கூட நீ ஏன் எனக்கு ஃபோன் பேசலை, என்ன பண்ணல அப்படின்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. அது என்னவோ தெரியல, அவரு என் மேலே ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, எனக்கு அவர் மேலே ஒரு அந்த மரியாதை அன்பு எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகபட்சமாகவே இருந்தது. இப்போ கடைசி வரையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சரி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டானே கேரே அப்படின்னு. அப்புறம் ராஜீவ் என்ன சொல்றாரு, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா, இல்லை இந்த ஒன்றும் இந்த கம்மியர் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுபோல் அவர்கிட்ட எவ்வளோ கற்றுக்க வேண்டியதை வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு சின்ன வேலையை கொடுத்தாருன்னா கூட அந்த வேலையை வந்து அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ முழுமையாக அதை தெரிஞ்சுக்குவார். அந்த ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி அக்குவார் ஆணிவார் வந்து ஆழ்ந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பேசுவார். அதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப கற்றுக்க வேண்டியது. தைரியம். பல முறை சொல்லுவார், என்னையே பல முறை கேட்டிருக்கார், ஆர் விஜய் அப்படின்னாரு. இது நான் அப்பப்போ கேட்டுக்கிறேன். ஒரு நாள் நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன், நான் எஸ்சி அப்படின்ட்டேன், டென்ஷன் ஆகி. அதுக்கப்புறம் அவர் கூல் பண்ணார். கூல் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்கள் வயசுலாம் உன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன். நான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து அவர் சொன்னது அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சொல்கிறது இல்லை, உணர்வுன்ற வார்த்தையை அவர் சொல்லும்போது தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் எதை சொன்னாலும் நீ வந்து கடைபிடிக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் வீட்டில் சாப்பிடுவேன். அப்போ அவர் கேட்பார். அப்போ அதை சொல்லும்போது பல முறை கேட்கும்போது நான் இந்த சொல்லுவேன். அவர் அதுக்கு தான் சொன்னார், பொறுமையாக சொன்னார். இப்போ உருளைக்கிழங்கு கூட அவர் சொல்லி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கட் பண்ணி பாரு, இது உடனே வாடிடும். அப்போ அது எவ்வளோ ஜீவராசியில் இருக்குது, அதனால தான் இது. அதே மாதிரி வெங்காயத்துக்கு அவர் சொன்னார். இது கூட மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி வந்து அது சாப்பிட்டா காமத்தை இப்படி இச்சையை தூண்டும், இப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதை வந்து
உயிர் அணுக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து அதை சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொன்னார். அந்த உணர்தல் ஃபீல் பண்ணுறதுன்ற வார்த்தையை அவர் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீ திரும்பணும் அப்படின்னா நீ ஃபீல் பண்ணினா தெரிஞ்சிடும், யாருமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலதை வந்து அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக எதை ஒன்று நம்ம வந்து நெகட்டிவாக பேசவே விட மாட்டேன். நெகட்டிவ்னால அவருக்கு பிடிக்காது. எந்த ஒரு விஷயமும் சரி, நான் இப்போ காங்கிரஸ் இருக்கும்போது கூட கேட்பார், என்ன நீ அந்த கட்சியில் இருக்க, நீ ஏன் வளரலையா போனே, எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட்டிவாக பேசுவார். நீ ஏன் முன்னுக்கு வரல, நீ ஏன் செய்யலை, எதனால் நீ பண்ணலை, நீ பண்ணு. நாம் ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லுவோம், பண வசதின்னு சொல்லுவோம், இல்லை நான் மைனாரிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது ஒத்துக்கவே மாட்டார். இது நீ எந்த அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்டே நீ சொல்லக்கூடாது, என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதை நீ திங்க் பண்ணு. பல முறை வந்து அவர்கிட்ட வந்து நான் பேசியிருக்கும் போது, ஆனால் இன்னும் அவர் ஆத்மாத்மா விளையாடுறது வந்து எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால என்னால் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியல. அதை போல் ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கே வரும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தான் வருவார். இப்போ அவருக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது, என்னென்ன 10 நாளைக்கு ஒரு முறை பேசணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் அது என்னவோ தெரியல, அந்த மாதிரியான ஒரு பற்று பாசத்தில் நானும் அவர்கிட்ட இருந்தேன். அவரும் கடைசி வரை அவர் என்ன இது பண்ணிட்டு இருந்தார். வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதவர். நிச்சயமாக அவருடைய ஆன்மா மோட்ச மார்க்கத்தை தான் சேரும். அவருடைய பணிகள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. அவர்கிட்ட 2 மட்டும் தைரியமும் பாசிட்டிவ் திங்கிங் மட்டும் அவர் 2 இருக்குது. எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டு நல்லபடியாக வாழக்கூடிய ஒரு அருள் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அந்த குடும்பத்தார் வந்து எல்லா வளங்களும் பெற்று இவர் எந்த இது தொடர்ந்தாரோ அதையும் அவர் வந்து தொடர்ந்து அந்த குடும்பம் சீரும் சிறப்பமாக இருக்கிறதுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் என்னுடைய இயக்கத்தை நான் தெரிவித்துக்கிறேன். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. என்னை அறிமுகப்படுத்தி விட்டது ராஜீவ் தான். இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லணும், தேங்க்யூ ராஜீவ். அவ்வளோ பெரிய மகானை வந்து எனக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தி விட்டது. தேங்க்யூ. அவருடைய இன்னொரு முகத்தையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் பாருங்க. பெரிய வசதியாக இருக்கிறவங்களாம் அறத்தை பின்பற்றதுல கொஞ்சம் பின்தங்கி இருப்பாங்க. ஆனால் இறை உண்ணாமை, கிழங்கு முதலானவற்றை, உண்ணத்தகாத பொருட்களை உண்ணக்கூடாது என்பதை தான் கடைபிடித்தது மட்டுமல்லாமல் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் அதுபோல் இருந்தால் தான் ஜெயின், இல்லைன்னா எப்படி ஜெயின்னு சொல்றது? அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு வசதி படைத்தவர் சொல்கிறார் என்றால், நாமெல்லாம் சும்மா கொஞ்சம் வசதி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இஷ்டப்படி வாழணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமே, அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம், ஒரு அருமையான கருத்துக்கள் அவர் வாயிலாக நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஐயா வாங்க, வரீங்களா? ஆமாம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ஆழ்ந்த இரவு கொடுத்த பகுதியில் திரு பாக்கி எல்லாருக்கும் நன்றி. எனக்கு வந்து முதல்ல அறிமுகம் வாழைப்பந்தல் கோயில் நாங்கள் ரெனோவேஷன் பண்ணாங்க, ஃபுல்லாக கிறிஸ்து பண்ணோம். அப்போ வந்து அவரை பார்த்துட்டு கேட்டோம், இந்த மாதிரி 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணேன், வாழைப்பந்தல். அது நல்லா வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு இப்போ நாவலுக்கு கேட்டோம், அது கொடுத்துருந்தாங்க. 3ஆவதாக இப்போ ஆரஞ்சு சதையாப்பட்டில் ஒரு கோயில் லிஃப்ட் பண்ணோம். அந்த லிஃப்ட் பண்ணும்போது முதல்ல 5 லட்சம் ஊராக சொல்லி லெட்டர் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வேணும், ஃபண்ட்ஸு இப்போ ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, ஊரில் வசதி வேணும்னு திரும்ப கேட்டதுக்கு பார்க்கலாம்னு இருக்காரு. அப்புறம் ஸ்டேட் ஜெயினா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். நம்பர் கொடுத்து நீங்களே பேசுங்க, அவர் இன்னொரு டவுட் இருக்குது, கிளாரிஃபை பண்ண முடியல அவர் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் பேசுகிறேன், அவர்கிட்ட என்னால் பேசுகிறீங்க, அவர் இட் பாசிபிள் டெம்பிள் லிஃப்டிங், அது 7 feet ஹைட் இஸ் இட் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு கடைசியில் அவர் நம்பவே இல்லை. நாங்கள் அப்புறம் வீடியோலாம் எடுத்து அப்பப்போ டெய்லி ப்ராக்ரஸ் எல்லாம் காமிச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்து டாக்டர் டிப்ஸ் ஒன்றெல்லாம் பார்த்தோன்னே அது ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ் 3 lakhs கொடுத்தாரு. அதை வாங்கி தான் இப்போ ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வேலை நடந்துட்டு அது வந்து அவர் ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒன்று. அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு எல்லாமே முடிஞ்சுட்டு இப்போ பிள்ளைங்க நடந்து கூறாடு எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரிங் போட்டால் அது ஓவர் 7 அடி உயரம். ஒன்லி 20% அமௌண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 20% நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி 7 அடி தூக்கி ஃப்ளோரிங் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை. அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இதுக்கப்புறம் பண்ணேன். இப்போ எல்லாம் இங்கே கூட பண்ணுறதுக்கு ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பண்ணுறோம். எனவே இந்த நல்ல நேரத்தை திரு அனுதாசோட மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அவருடைய ஆத்மா சாந்தியுடைய எல்லாமே இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு ஜனசாசனத்தை 2 பேரும் நன்றி, வணக்கம்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து லெபோனிலே சார்பாக வந்திருக்கேன். ஆடிட்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் நாங்கள் 3 பேர் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்போம். அப்போ அது ஒரு புதுசாக இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டினாங்க, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. அப்போ அவர் வந்து வருஷத்துக்கு தீபாவளி 1 லட்சம் தரேன், 4 வருஷத்துக்கு. அவர் லெட்டர் எழுதினார் ஆடிட்டர், மெயில் தான் அனுப்பிச்சார். அனுப்பிச்ச உடனே எவர் இயர் 1 லேக் தரேன். அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், ராஜுவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்புறம் ஃபண்டு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது, மொத்தமாக சேர்த்து பே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரே இதுவாக 4 லட்சம் கொடுத்தாரு. அந்த பில்டிங் நல்லா பண்ணிட்டாங்க. அதில் நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. அப்புறம் நேற்று சொன்னார், சாந்தகுமார் ஜி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் வந்தேன். எங்கள் ஊருக்கு நிறைய நடந்திருக்கு. நான் இங்கே நிறைய வந்திருக்கேன். மாட்ராசன் இருக்கும்போது இங்கே வந்திருக்கேன். அப்போலாம் அவர் கான்டாக்ட் இல்லை. நான் இதை பொறுத்தவரை பார்த்ததில்லை. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இங்கு வந்து இருக்கின்ற அனைத்து சான்றோருக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். நான் வந்து சொந்த ஒரு ஆயிரவாடி ட்ரஸ்ட் சார்பாக வந்திருக்கேன். எங்கள் சாஸ்திரியார் அவர்கள் இந்த நூல் நிலையம் கட்டுவதற்காக முயற்சி செய்தார். அந்த நேரத்தில் தான் ஷேட்ஜி அவர்கள் 7 லட்சம் ரூபாய் டொனேஷனாக கொடுத்து கட்ட ஊக்குவித்தார். இவரை நான் ஒரு முறையும் பார்த்தது கிடையாது. கட்டி முடித்ததும் திடீர்னு ஒரு நாள் சாஸ்திரி அவர்கள் இந்த உதவி செய்த சேட்ஜி அவர்கள் ஆயிரவாடிக்கு வருகிறார் அப்படின்னு சொன்னார். நாங்கள்லாம் இருந்து உடனே வந்து பார்த்தோம். அப்போ அறிமுகம் செய்து வச்சார். இவரை நாங்கள் ஒரு நாள் பார்த்ததும் இல்லை, பழகியதும் இல்லை. அன்றைக்கி வந்தன்னைக்கு கூட பேசுவதற்கும் சொன்ன மாதிரி மொழி தடையாக இருக்கிறது. சாஸ்திரியார் அவர்களும் ஏதோ இந்தியில் பேசிக்கொண்டார்கள். நாங்கள் வந்து எங்கேயோ பார்ப்பது போல் விழிப்பு திங்கி பார்த்து கொண்டு இருந்தோம். இது காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, மொழி பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது. வடநாடு கலாச்சாரமும் தென்னாடு கலாச்சாரமும் ஒன்று கலக்காமையே இந்த மொழி பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது. அது ஒரு பக்கம் இருக்க, ஒரு சேட்ஜி அவர்கள் நீங்கள் பேசுனது நமக்கு ஒன்று தெரியுது. இவர் ஒரு மினி அரசாங்கம் போல் செயல்பட்டு இருக்கிறார். பல ஊர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். செயற்கை மலை உருவாக்கி கோமதேஸ்வரர் சிலை அமைத்ததாகவும் கூறுகிறீர்கள். நம்ம போய் பார்த்ததில்லை. அந்தளவுக்கு பொருள்படுத்துவதாக இருந்தாலும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். இவங்க அப்பா அம்மா பெரும் புண்ணியம் செய்தவர்கள். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்பது போல மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை இன்னொற்றான் கொள் என்னும் சொல் அந்த திருக்குறளுக்கு இணையாக அப்பா அம்மாவுக்கு நற்பெயரை சேர்த்து நற்பெயரை கொடுத்திருக்கின்றார். இவர் இழப்பு சமண சமயத்திற்கும் சமணம் சார்ந்த கோயில்களை புனரமைப்பதற்கும் இருந்த ஒரு பெரிய இழப்பாகும், பேரிழப்பாகும். இவரை நாம் பேர் உள்ளளவும் இந்த உலகத்தில் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது என்று கூறிக்கொண்டு இந்த இரங்கல் கூட்டத்தில் வருத்தத்தோடு கலந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. இந்த ரோட்லேருந்து பொல்லூர் மலை அடி வரை பாதை அமைத்ததும் அவர் தான். அப்படிப்பட்ட இப்போ நல்ல அழகாக நாம் நடந்து போகிறோமே, அதற்கும் அவர் காரணமாக இருந்திருக்கிறார். இந்த ஜினாலயம், சீமந்தர் ஜினாலயத்துடைய பஞ்சகல்யாண பிரதிஷ்டை எவ்வளோ நல்லா நடந்ததுன்றது பார்த்தவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இன்னும் எத்தனையோ சிலதெல்லாம் மறந்து போகுது. அவ்வளோ சாதனைகளை செய்தும் அவர் பெயர் எங்கேயும் கிடையாது. ட்ரஸ்ட் போர்டில் தான் பெயர் இருக்குமே தவிர எந்த ஆலயத்திலேயோ எந்த அவர் செய்த தொண்டுகளையோ எங்கேயுமே அவர் பெயரை கூட பதிவிடவில்லை. ட்ரஸ்ட் பேர் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். ஆக அப்படி தன்னை முன்னிலைப்படுத்தாமல் அறத்தை முன்னிலைப்படுத்தி வாழ்ந்தார் என்பதை கூறிக்கொண்டு டாக்டர் உமாவிசேஷன் வந்திருக்கார். சாமி தரிசனம். ஜெய ஜெயலலிதா. இந்த ஒரு நிகழ்வு இது
திருப்பணிகளை எல்லாம் மேற்கொண்டார். அதோடு இல்லாமல் சுமார் 30 ஆண்டுகளாக அவரோடு பழகி இருக்கிறேன். சுமார் 95லிருந்து more than 30 years ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கிறது. அவ்வப்பொழுது அவர் இங்கு பொன்னூர்மலை வரும்பொழுது பார்த்திருக்கிறோம். அவருக்கு இங்கு ஒரு குருகுலம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நெடியாவாக இருந்தது. குறிப்பாக மாணவிகள் தங்கி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஏற்பாட்டினை இங்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார். இருப்பினும் ஏன்னா கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து தங்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன் தேவை, ஒரு டெடிக்கேட்டட் எம்ப்ளாயி அவங்களாம் வந்து இங்கே வைக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருந்தது. அதை பற்றி ரொம்ப ஏன்னா நான் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப லாங்காக டிஸ்கஸ் பண்ணார். பெண் கல்வி பற்றி அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது நான் அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சொன்னார், நாம் அந்த சம்ஸ்காரம் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு கொடுத்தோம்னா அதுதான் போய் நிறைய பேர் ரீச் ஆகும், அதனால் அவங்கள வந்து படிக்க வைங்க, அவங்களுக்கு வந்து தர்மம் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்றது அவர் ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாக வச்சுட்டு பலமுறை அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கார். மாணவர்கள் சமணமானவர்கள் நல்லா கல்வி பயில வேண்டும், அவர்களை மேல்நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது இருந்தது. அதிலேயும் குறிப்பாக பெண் கல்வி பற்றி அவர் ரொம்ப அதிக அக்கறை கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் பலமுறை அவரிடம் பேசும்பொழுது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆலய திருப்பணிகள் இங்கே சொன்னாங்க, எங்கள் ஊரார்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க, அவர்களே சாட்சி. பல ஊர்களிலும் பெரிய பெரிய திருப்பணிகள் எல்லாம் செய்திருக்காரு. இதே ஐடிஐ இப்போது நல்லா ஒரு உருவாக்கம் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா அப்போ அது வந்து சிமெண்ட் ஷீட் அந்த அஸ்பெஸ்டாஸ் இருக்கும்போது அப்போ நாங்கள் அங்கே தத்துவ பயிற்சி வகுப்புலாம் நடத்தியிருக்கோம். மாணவர்கள் அங்கே வந்து ஆண்டு முழுவதும் கல்வி கற்கிறார்கள்னா அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியும். அதை தெரிந்து கொண்டு இதை ஏற்படுத்தினார்கள். முன்னாடி சாபுஜி எப்படி இதை வந்து உருவாக்கம் செய்வதில் அவர் முக்கிய பங்காற்றினார்களோ சாபுஜி ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட்டு, இப்போது இவருடைய ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட் வந்து இதில் முழுக்க மேலே இருக்குது. இது இதை சொல்லுவாங்க கேட்டர்பில்லர் டு பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு கம்பளி புழுலேருந்து அது எப்படி வண்ணத்து பூச்சியாக மாறுகிறது அப்படின்றது இந்த ப்ரிமைசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் இது ஒரு கேட்டர்பில்லர் மாதிரி பார்த்துருக்கோம், ஒரு இது பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இப்போ நீங்களாம் பார்க்குறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அங்கங்கே இந்த தென்னங்கீத்து கொட்டா அப்படிலாம் போட்டுட்டு ஒரு ப்ராப்பரான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது. பில்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இல்லை. அப்பப்போ ஃபண்டு வந்திருக்கும், அதுக்கே அதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அப்போ இருந்தவங்க அப்போ ஃபண்டு எப்படி கிடைச்சதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கங்கே ஒரு பில்டிங் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கள் மாணவர்கள்லாம் படித்தாங்க. இங்கே படிச்சுட்டு அப்புறம் ஜெய்ப்பூர் போய் சாஸ்திரி பண்ண மாணவர்கள்லாம் இப்போ இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது நின்றுடுச்சு. அது மறுபடியும் ஆனால் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருந்தது சேட்ஜி அவர்களுக்கு. இது தொடர்ந்தால் நல்லாயிருக்கும். அவங்க குடும்பத்தினர்களும் இதை தொடர்வார்கள் என்று எண்ணுகிறோம். ஸோ मैं यहाँ कह रहा था कि लगभग 30 साल से उनसे हमारा परिचय है. काफ़ी उनसे मिलना जुलना रहा बीच में. जब भी वो पुनर्मले आते थे, हम तो बॉम्बे नहीं गए ज़्यादा, गए तो भी उनसे मिलना नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पर पुनर्मले में आते थे और शिविरों में भाग लेते थे. लगातार दिसंबर में एक शिविर यहाँ पर आयोजित होता था. उसके अलावा उन्होंने चाहा कि यहाँ पर एक विद्यालय जैसा खुले, छात्रावास जैसे टोडर स्मारक जैसा, उनकी बहुत इच्छा थी. और ख़ासकर बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो है यहाँ पर अलग छात्रावास ओपन करना चाहिए. और उसमें उन्होंने मुझे इसलिए उसमें इन्वॉल्व किया उस चर्चा में, चूँकि मैं आवासीय विद्यालयों में काम कर चुका था, रेसिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, तो उसमें मेरा अनुभव है स्कूल में. और तो मैंने उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताए थे कि एक रेसिडेंशियल स्कूल रन करने में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है. जो भी फ़ायदे हैं वो सारे के सारे बच्चों के हैं, और जो भी कॉन्स हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के हैं, उनको फेस करना पड़ेगा. तो वो मैंने सब बताया कि आप 20 साल चलाइए, सब नाम मिलेगा आपको, और कोई एक छोटी सी घटना से पूरा नाम मट्टी पलीद हो जाए,
ये भी मैंने बताया। वो कह रहे थे कि यार मैंने तो तुमसे कुछ, जैसे अभी उन्होंने वसपाल जी ने कहा था कि उनको पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दोनों ही बताए थे कि ये फ़ायदे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रिविलेज मिलेगा। और उसके बाद जो हम ट्रस्टीज़ हैं या जो उसको रन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज जो कमेटी वाले होते हैं, उनको तो हमेशा रिस्क में रहना ही पड़ता है। और ये रिस्क हो सकते हैं, वो मैंने उनको पहले से बताया कि इस तरह से बहुत सारे रिस्क हैं और इस तरह से बच्चों के फ़ायदे हैं। फिर भी उनकी इच्छा थी कि बच्चों का फ़ायदा है, हमारा रिस्क तो हम देख लेंगे, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर जो टीम चाहिए, वैसे डेडिकेटेड टीचर्स और वार्डन वगैरह यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना और परमानेंटली यहीं रखना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, हम लोग टोडरमल स्मारक से पढ़कर आए हैं, और जिस तरह से वो रन करते हैं, जिस तरह से वो एम्प्लॉइज़ को रिटेन करते हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि कोई आप ट्रस्ट में सारी सुविधाएं दे दीजिए, बहुत ज़्यादा सैलरी दे दीजिए तो एम्प्लॉइज़ रुक जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक वो कर्मचारी स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आप महीना 1 लाख रुपये सैलरी दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, तो भी वहाँ पर वो रुकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, ऐसा है। तो लेकिन उन्होंने चुन कर ऐसे लोगों को लिया। तमिल में तिरुकुरल उंगलुक्कुलाम தெரியும், இதனை இவனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு ஒரு कुरल இருக்கு। इस कार्य को यह इस तरह से ऐसा एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा मालूम करके उस काम को उस आदमी को देना। और इस मामले में भाई साहब जो है बहुत ही सिद्धहस्त थे, कह सकते हैं कि जानते थे कि इस किस काम को कौन कैसा करेगा, और वैसा काम उनको दिया। जैसे उन्होंने इधर राजीव जी को लिया, जैसे वसपाल जी हैं, जैसे CSP जी हैं, तो बहुत सारे लोग कि कैसा काम किन से लेना है, वैसा काम उनको वो देते थे, और बखूबी चल रहा है। और ऐसे हैंड को रिटेन करना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसे हैंड्स को रखा, पहले तो पहचाना कि ये इस तरह से काम कर सकते हैं, ये संस्था के काम आएंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे पहले उन्होंने उस व्यक्ति को चूज़ किया, जबकि उनको यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, टॉप टू बॉटम सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन उस सबको किनारा करके उन्होंने यहाँ ऐसी एक बढ़िया सी संस्था को एस्टेब्लिश करने की जो उसके लिए कोशिश की, और उसमें सफल भी हुए, और आज तक अच्छी तरह से चल भी रही है संस्था। तो ये हमसे उनको सीखना चाहिए, जो भी बाद में हम लोग रहेंगे या और भी कई संस्थाओं में हम लोग पदाधिकारी हैं या उसमें मेंबर्स हैं, तो हमें वो जो बात है, जो उनके जो दीर्घदर्शिता है ना, तो उसको हम सीखें उनसे, और उनके द्वारा जो कार्य शुरू किए गए हैं उसको पूर्ण करें और आगे आगे करते जाएं। क्योंकि अभी भी नाथ में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं अभी भी, वो सब बहुत साल पहले गुजर गए। जैसे सर सेठ हुकमचंद जी, साहू श्रेयस प्रसाद जी, ऐसे लोगों की बात आती है ना। वो इंदौर में सर सेठ हुकमचंद जी अंग्रेजों के ज़माने से, तो अभी भी उनका नाम है, वो तो नहीं रहे, हमने भी नहीं देखा उनको, शायद बहुत पहले उनके गुजरे, शायद 70-80 साल हो चुके होंगे, आज तक उनका नाम है। ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जो उनका नाम लेती हैं और भविष्य में भी लेती रहेंगी। ऐसा हम कुछ करके जाएं संस्था के लिए, समाज के लिए, क्योंकि सब तो रिसीवर है, देने वाला कोई नहीं है। किसी ने माचिस की खोज की, लेकिन हम सब माचिस यूज़ कर रहे हैं, है ना। किसी ने गैस की खोज की, हम लोग गैस में खाना बना के खा रहे हैं, लेकिन हम खोज करने वाले नहीं रहे, इन्वेंटर नहीं रहे, सब यूज़र है। ऐसे ही ऑल पीपल आर रिसीवर्स, नो वन इज डोनर्स। तो ऐसे देने के लिए तो कोई आगे बढ़े, बताने के लिए कोई आगे बढ़े, सिखाने के लिए कोई आगे बढ़े, समाज को कुछ देने के लिए वो कुछ मार्गदर्शन करे, ऐसे लोगों की ज़रूरत इस समाज के लिए है। और वैसा काम इन्होंने बहुत बखूबी निभाया।
और आखिर तक उनका नाम रहेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं और सोचने वाली बात भी नहीं है। और जो भी उनके कार्य हैं, चाहे वो समंदर जिनालय हो, एक एक चीज़, एक एक ईंट उनकी निगरानी में यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। हमने भी नहीं सोचा था पहले, मतलब ये है तो इस तरह से बन जाएगा, लेकिन बन गया। उसको देखिए, उसके अलावा ये संस्थाएं हैं यहाँ, तो कितने हमने शिविर चलाए और अभी तक भी ये शिविर चल रहा है, पत्रिका भी यहाँ पर चल रही है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं जब भी यहाँ शास्त्री लोग आते हैं उनके लिए या बाकी लोग आएंगे, है ना, भोजनालय जैसे एक चल रहा है यात्रियों के लिए, तो ये सब ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हर जगह ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि एवरी 30-40 किलोमीटर्स एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जेएनयू का होना ही चाहिए। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक हर तीर्थ में एक ऐसा हो कि जैसे वंदवासी में एक है, सेंजी में एक है, तिरुवन्नामलाई में एक, दिंडीवन में एक, ऐसे ऐसे हर जगह पर कोई संस्था ऐसी हो कि हम जा सकते हैं, है ना। कभी कभी हम यात्रा जाते हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने के सामान नहीं है, लेकिन हम 20-25 दिन यात्रा करें तो 20-25 दिन हमको जैन भोजन मिले, ऐसी संस्थाएं बहुत हैं, है ना, उत्तर भारत में। तो यहाँ पर ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं, तो इनके लिए प्रयास चल रहे हैं और चलते रहने चाहिए। और इनका जो कार्य है ये सब आप देख ही रहे हैं, इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अनंत भाई ने क्या किया, कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते चलो, है ना। बस सिर्फ आंखें खुली रखो और वॉक करो, यू कैन सी एवरीथिंग। कि समंदर क्या चीज़ है कहने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो। ऐसे ही अनंत भाई क्या चीज़ है कहने की ज़रूरत नहीं, बस देखो उनका काम। अब उनके रहते ही देखने की ज़रूरत है, उनके रहने के बाद भी अब नहीं है, अब भी हम उनको देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनके एक एक जगह पर, एक एक ईंट पर, एक एक टाइल्स पर, एक एक पेंटिंग पे, ये सब लगे हुए हैं ना, वो सब फिटिंग्स में हम उनको देख सकते हैं। तो इसलिए वो हमारे बीच से गए हैं, ये बात नहीं है, रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन सदा करते रहेंगे। और इस समाज को आगे और ले जाने के लिए हमारा जो है मार्गदर्शन उनको मिलता रहेगा, उनको हमेशा मार्गदर्शित करते रहेंगे हम लोगों को। यही मंगल भावना है, उनकी आत्मा शीघ्र ही अभ्युदय को प्राप्त हो। धन्यवाद। எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் வந்து பரதராஜன். என்னுடைய கிராமம் கீழ்சாத்தமங்கலம். இங்கிருந்து 9 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு காரணம் கேட்டுங்க. நான் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்பொழுது எங்கள் தாத்தா வந்து தெருவில் வந்து டெய்லி வந்து மேகத்தை பார்த்து கும்பிடு போடுவார். காரணம் இந்த மலையும் இந்த ரோடுக்கு வந்து தெற்கு, எங்கள் வீடும் ரோடுக்கு தெற்கு. தினந்தோறும் அந்த மலையை பார்த்து கும்பிட்றாரு. அது பின்னாடி வந்து பெருசாக நாங்கள் ஆன பிற்பாடு இந்த மலைக்கு போகணுங்கிற ஆசை வந்து, அப்போல்லாம் வந்து வண்டி கிடையாது, மாட்டு வண்டியில் கட்டிட்டு வந்து தான் இந்த மலைக்கு வருவோம். வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தண்ணி இங்கே கிடையாது. இங்கே ஒரு குளம் ஒன்று இருக்கும், அந்த குளத்துல போய் தான் சாப்பிட்டுட்டு போவோம் சாயந்தரத்தில். அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நாங்கள் ஹைஸ்கூலில் படிக்கும்போது இந்த மலைக்கு பூஜை பண்ணவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பூஜை பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எங்கள் ஊரில் இருந்து வந்து எல்லாம் தண்ணி வந்து எடுத்து பூஜை பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பூஜை பண்ணுற காலத்தில் ஒரு சின்ன தகராறு வந்தது, பொண்ணு வீட்டு கொடுப்போம். அதனால் நாங்கள் வந்து வேண்டாம்னு விட்டுட்டு நம்ம ஒதுக்கிட்டோம், அதை கூட அதில் ஒதுக்கிட்டோம். அதோட போச்சு. அதிலிருந்து இது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, அடிநாளிலிருந்து இந்த இடம் எங்களுக்கு தெரியும், சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துருக்குறோம். இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி பிரமாதமாக அந்த காலம் 26 இல்லை, சார் வந்து உட்பாடு தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிரமாதமான ஒரு இடம் ஆரம்பிச்சது. திரும்பியும் நான் வந்து சென்னையில் இருந்தேன், சென்னையில் லயோலா காலேஜில் படிச்சிருந்தேன். அப்போவும் அங்கே
அந்த கோயில் கூட உங்களுக்கு தெரியும், அங்கே இருக்குது. என்ன கோயில் அது? தியாகராஜன் அது சுப்பிரமணியம் பேர் மறந்து போச்சு, பேர் மறந்து. அந்த கோயில் தான். நாங்கள் அந்த கோயிலில் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி போயிட்டு எல்லாம் பண்ணுறதுனால இது மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து அதோட நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது. அவர் வந்து பிறருக்கு உதவி செய்யணும், அதுதான் அவருடைய கோல். அதனால் நான் படிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு வந்து என்னுடைய விவசாயம் எனது தொழில், அதனால் வேலைக்கு போகக்கூடாதுட்டார். அதனால் விவசாயம் பார்த்தோம். விவசாயம் பார்க்குறப்போ நாங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் 100 பேர் வேலை செய்கிறாங்க என்கிட்டனா அவங்களுக்குலாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது. ஆகையினால் அப்போ எனக்கு என்ன வந்ததுன்னா 1972 அது ஆமாம் 1972 வந்து வந்தவாசில் லைன்ஸ் கிளப்னு ஆரம்பிச்சினாங்க. எதுக்கு ஆரம்பிச்சோன்னா ஜனங்களுக்கு வந்து நாம் வந்து நல்லது செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க நடத்திட்டு தான் வரேன். 52வது வருஷம் 53வது வருஷத்துக்கு நடக்குது, இன்றைக்கி நடத்திட்டு தான் வரேன். அந்த இதில் ஐடிஐ வந்து எனக்கு சார்லாம் வந்து துணையாக இருந்தாங்க. ஐடிஐக்கு வரேன். ஏன் இது சொல்லிகிட்டே வரேன்னா கொஞ்சம் கவனம் வைக்கலங்க. வந்துட்டு ஐடிஐக்கு வந்துட்டு அந்த ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற அந்த டெண்டன்சி, எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணுன்ற டெண்டன்சி, அங்கே ஜெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீயாக வந்து நாங்கள் குடும்ப பணம் கொடுத்து நாங்கள் பணம் கட்டி படிக்க வைப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நான் வரப்போ அங்கே வந்து சிலை உள்ள பெரிய சிலை வச்சுருக்குது இல்லையா, சாமி சிலை. அந்த சாமி சிலை வடக்கிருந்து ஒரு லாரியில் வந்துது. அந்த லாரியில் வந்து வெளியே நிற்குது. வரத்துக்கு முன்னே கோயில் கட்டிட்டாங்க, ஆனால் அந்த சிலையை உள்ளே எடுத்து போகிறதுக்கு முடியல, நிற்குது. அந்த சமயத்தில் தான் நாங்கள் வந்த சாரை பார்த்தேன். அவர் என்னை கூப்பிட்டு இந்த சிலையை உள்ளே கொண்டு போகணும், அது என்ன வழியோ நீ தான் செய்யணும், அது எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணினார். எனக்கு மட்டும் என்ன அது டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி. சரி நீ யோசனை பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்டு வந்து தெல்லார் கிராமத்தில் வந்து இதுவும் நம்ம மிஷினரிஸ்லாம் வச்சு வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் தெல்லாரில் ரெடியாக. நான் அவரை கேட்டேன் எப்படியாவது தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு. சரி நீங்கள் பார்த்துட்டு நீ கவலைப்படாத, இந்த சாமியை உள்ளே அசலாக கொண்டு போய் உள்ளே வச்சுடுறாங்க. வந்தார் ட்ராக், ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணார். அப்படியே அந்த ட்ராக்கில் வச்சார். அப்படியே புஷ் பண்ணிகிட்டே கொண்டு போய் உள்ள அந்த மேடையில் வச்சுட்டார். அழகாக எந்த விதமான தவறும் இல்லை. அந்த மாதிரி வச்ச உடனே சாருக்கு வந்து சொல்ல முடியாது, கண்ணில் தண்ணி ஊற்றுது சாருக்கு. அவங்க துணைவியாக பக்கத்தில் இருந்தாங்க. வந்து சேர்த்து என்னை கட்டின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு யார் ஆடிட்டு நான் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களெல்லாம் வெள்ளை கட்டி வாங்கி வந்து வெள்ளை கட்டி பெருசாக கொடுத்தாங்க இருக்கோம். அது போச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது முக்கியமான இன்சிடென்ட் என்னென்னா பெரிய மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் வந்து நிறைய 2-3 லாரியில் வந்து மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து பந்தல் போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிட்ட பிற்பாடு மலையாளி வார்த்தை அந்த படியெல்லாம் வந்து உட்கார்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து அதை தடுத்துட்டாங்க. யாரை கேட்குறீங்கெல்லாம் வந்து பந்தல் போகிறீங்க, இங்கே நடத்த விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தடுத்துட்டாங்க. உடனே எனக்கு ஃபோன் வருது, என்னை கூப்பிட்டாங்க என்னான்னு. சரிட்டு வந்தால் சார் தான் இருந்தார். என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல, இது எப்படி பண்ணுறதுன்னாரு. அப்புறம் சரி நீங்கள் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரம் அங்கே கார் எதுவுமே இல்லை. அப்போ என்னென்னா அந்த லைன்ஸ் கிளப்பில் யார் என் ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்தா அது ஒருத்தர் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பெரிய வேலையில் இருக்கிறார். அவருக்கு ஃபோன் போட்டேன் இங்கேருந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அப்புறம் இந்த மாதிரி அவர் வந்து நான் வந்து கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறப்போ நீ இந்த வேலூரில் அந்த இடத்துக்கு போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணார். அப்புறம் வேலூருக்கு போனால் வேலூரில் வந்து கோட்டைக்கு உள்ள அவங்க ஆஃபீஸ் நல்லா கம்மிங்க. அந்த ஆஃபீஸே எனக்கு தெரியாது. அங்கே போய் கேட்டுட்டு ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன். ஆஃபீஸுக்கு போய் இந்த காரை நிறுத்திட்டாங்கன்னா அந்த உள்ளே இருந்த ஒரு வாட்ச்மேன் வந்து யார் சார் பரதரா இருக்கு அப்படின்னா. அப்போ எப்படி தெரியும் அவருக்கு, அங்கேருந்து என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணிட்டுக்கிறாரு. போனோம் போய் என்ன அனுவார், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, இப்போ வந்து ஒரு 10-15 மோட்டர் பைக்கில் வந்து நிறுத்திட்டாங்களே, யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் நல்லா நடத்துங்க, எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது, கடைசியாக இடத்த வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு போகணும்னு சொன்னார் அவர். அவ்வளோதான். வந்து பார்த்தாக்கா அப்போ ஒரு ஆள் கூட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆள் ஒருத்தர் கூட இல்லை, எல்லாம் போயிட்டாங்க. அவ்வளோ நிம்மதியாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான் அவருக்கு இன்னும் என் மேலே ரொம்ப இஷ்டமாகிடுது. அதுலேருந்து எனக்கு அவருக்கு தொடர்பு நிறைய வந்துச்சு. அது என்னென்னா நான் வந்தேன்னாக்கா என்னை கூப்பிட்டு வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தார்.
அவர் சேர் பார்த்துட்டு உட்காந்து என்ன பிரதர்ஸ் மாதிரி பார்த்தா உட்காந்து நான் வந்து அந்த கௌரவம் நான் பார்க்கறது கிடையாது, அவரும் பார்க்கறது கிடையாது. அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனேன், அவங்க துணையார் எல்லாம் வந்தாங்க. அது மாதிரி பழக்கம் அதிகமாகிட்டே வந்தது. அப்புறம் கடைசியாக என்னாச்சு, உடம்பு சரியாக இருந்தாங்க போயிருந்தால அன்றைக்கி தான் அவரை பார்க்க முடியாது போச்சு. கடைசி நேரத்தில் வந்து கையில் ஏற்றி நாங்கள் போனால தான் கடைசியை பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் நான் அவர் வரவே இல்லை. என்னன்னா அவருக்கு எனக்கும் வந்து ஏன் அந்த ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரி ஏன் இருந்ததுன்னு ஏன் அப்படி தோணிச்சுன்னா, அவருக்கு எனக்கு 20 நாள் தான் வித்தியாசம் பர்த்தில். என்னை விட 20 நாள் முன்ன தான் பர்த்தாக இருக்கிறார். அதனால் முதல்ல பிரதர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் அவரோட தூரம் அமைப்பாக இருந்திருக்காருன்னு எனக்கு அப்போ பட்டுது எனக்கு. அதனால் அந்த அளவு ஒரு ஆளை பார்த்து பழகணுன்னால கிடைக்காது, கண்டிப்பாக கிடைக்காது. நான் எவ்வளோ பேர்கிட்ட பழகிறேன், அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் யாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதனால் நல்ல அளவு பழகிருந்தோம். நல்ல தொழில் நல்லதாக நம்ம எத்தனை கோயில்கள் செய்தாருன்னு சார் சொல்லிட்டாரு. அவ்வளோ கோயில்கள் செய்தார். நான் என்ன வந்து கேட்பாங்க, நான் வரதராஜன் ஏன் நீ போய் கேட்குறேன், நீ கேட்கக்கூடாது, நீ செய், இதை வந்து என்னை கேட்காது அப்படின்ட்டு. நான் கேட்க மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் என்னை கூப்பிட்டாங்க, அவர்கிட்ட நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். காரணம் என்னென்னா, நான் வரதராஜன் போய் என்கிட்ட வரீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அதனால் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி கடைசி நேரத்தில் எதிர்பார்த்தாங்க, நான் போய் கேட்கவே இல்லை. எங்கள் கோயிலுக்கு புதுசாக தான் விட்டுட்டாங்க கடைசியாக. நான் இப்போ நானே எங்கள் கோயிலுக்கு நானே செய்கிறேன். அந்த எண்ணம் எனக்கு இருக்குது, அந்த செய்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் செய்கிறேன். அதனால் அவர்கிட்ட எண்ணம் எல்லாருக்கும் நம்ம இருக்கணும், தொண்டு செய்யணும், அதுதான் அவருடைய எண்ணம். அதனால் எல்லோரும் தொண்டு செய்கிற மனப்பான்மைனால அது போதும் நமக்கு. அதுவே இது சொன்ன புண்ணியமோ பாவமோ அதெல்லாம் அதிகமாக நான் யோசிக்க மாட்டேன். நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்துட்டு போகிறேன். அப்புறம் அது எது கிடைக்குதோ கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் அவர் நினைச்சு அவருக்கு மீண்டும் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை மரியாதை தெரிவித்து கொள்வதே வணக்கம். साहबे अभी श्रीमान भरतराजन जी ने जो अपना अनुभव सुनाया उसे आप हिंदी में भी सुने, क्योंकि उनके संबंधी वगैरह आए हुए हैं तो उनको पता चले। दो मुख्य प्रमुख घटनाएं उन्होंने बताई। जब ये सिमंदर भगवान आप देखेंगे मंदिर के अंदर कितना बड़ी मूर्ति है, वो एक बहुत बड़े ट्रक में आकर यहाँ रोड में खड़ी हो गई थी। उसको अंदर कैसे लेके आए, और लाना इतना आसान काम नहीं था। तो उस समय उन्होंने क्या करें ये सोचकर इनको बताया कि भरतराजन जी आप आकर के इस प्रतिमा को किसी तरह मंदिर के अंदर ले जाए। मंदिर तो पहले बन चुका है, लेकिन मूर्ति को वहाँ ले जाके कैसे विराजमान करें। इसलिए उनसे कहा, ये आए, देखा, तो इनको भी कुछ, ये तो इंजीनियर तो थे नहीं, इनको भी कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करें। फिर इनके एक दोस्त तेलार में थे, तो वो इंजीनियर थे, उनको फ़ोन लगाया, वो आकर के यहाँ देखा उन्होंने। तो देखने के बाद तो उन्होंने क्या किया, सड़क से मंदिर तक जैसे रेलवे पटरी है ना, उसी तरह पटरी बिछाकर उसमें एक मूर्ति को रख करके उसको वहाँ तक किसी भी बिना किसी नुकसान के आराम से पहुँचा दिया। उसे देखकर इनके ऊपर उनकी बहुत बड़ी भावना रही है। और उसके बाद दूसरी एक घटना बताई, यहाँ जब मंदिर की प्रतिष्ठा पहाड़ के नीचे रखी गई, एक बहुत बड़ा पंडाल बनाकर वो सारे ये जितनी भी सामग्री है वो सब वो यहाँ विश्वास नहीं रखते थे, मुंबई से ही सारी सामग्री वहाँ से ही आती थी। और वो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मंदिर को पहाड़ के नीचे ही, तो थोड़ी बहुत झाड़ियाँ वगैरह काट करके बना दी। लेकिन तिरुवन्नामलाई कलेक्टर ऑफिस से ऑब्जेक्शन आया, हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हाँ फॉरेस्ट, ये वन विभाग की जगह है, इस वन विभाग की जगह पर आप इस तरह से पंडाल वगैरह नहीं बना सकते, हमारी अनुमति के बिना ये सब नहीं हो सकता, पहले इसको हटाओ। तो ये थोड़ा फिर घबरा गए, कैसे होगा पंचकल्याण प्रतिष्ठा कैसे होगी। फिर इन्होंने इन्हीं को फ़ोन लगाया और इनको बुलाया, तो क्या करें आप ही बताओ। तो फिर ये भी ऐसे क्या करें वो सोचते रहे। उसके बाद लायंस क्लब के चेयरमैन रहे, अभी भी हैं, तो लायंस क्लब के इनके जो भी दोस्त हैं उन सब का नाम ढूंढा,
और उन दोस्तों में एक व्यक्ति निकले जो वन विभाग में काम करते थे, तो उनको फोन लगाया। वो उस समय कन्याकुमारी में थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर वो बेलूर आए, तो बेलूर में आकर उनको जो वन विभाग के अधिकारी थे उनसे बात हुई। फिर ये बेलूर गए, तो यहाँ जाते ही वन विभाग के अधिकारी इनको रिसीव करने आ गए। कौन है भरतराज जी, कौन है, आकर पूछने लगे। फिर ये बोले, फिर उन्होंने कहा आप निश्चिंत होकर पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराए, कोई हमारी तरफ से वन विभाग की तरफ से कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह उन्होंने वचन दिया और यहाँ जो भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ आकर के रुकावट डाल रहे थे वो सब वापस चले गए। इस तरह दो बहुत बड़ा काम इन्होंने उनके उपस्थिति में किया और इनका और उनकी उम्र में केवल 20 दिन का ही अंतर है। 20 दिन ही वो बड़े हैं, इसलिए दोनों भाई भाई की तरह रहते थे और हमेशा साथ में बिठा करके प्रेम से बात करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि ये भाषा नहीं जानते, ऐसा देखिए, वो हिंदी और गुजराती भाषा जानने वाले, तमिलनाडु में कोई भाषा कोई जानता ही नहीं, फिर भी तमिलनाडु में कितनी उनकी तरफ से प्रभावना हुई है। तो ये सब हम यदि उत्तर भारत में कोई अपनी प्रभावना कर सकते हैं क्या, सोचेंगे क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने किया है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति है और उनके साथ इनका संबंध आज ही मैं जान पाया हूँ, उसके पहले मैं भी नहीं जानता था शायद। देखिए, इनको भी पता नहीं, நீங்க சொன்னதெல்லாம் இவருக்கு கூட தெரியாதா? எனக்கு தான் தெரியாதுன்னு நினைச்சா அவருக்கு ஆனா அந்த பஞ்சகலான மேடையில நான் எழுந்து நின்று பேசிருக்கிறேன். முதல் முறையா மைக்கை பிடிச்சி பேசிருக்கேன் இந்த வயசுல. 91 வயசுல நாங்க மேடையில தான் நின்று தவிர அந்த மேடையினுடைய வரலாறு இப்பதான் தெரியும். ஆக இப்படியெல்லாம் நம்முடைய தமிழ் மக்களோடு மொழி தெரியாமல் இருந்த கூட எந்த அளவுக்கு பழகி இருக்கிறார் என்பதை நாம் இதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்ததாக டாக்டர் ராஜசேகர் அவரும் வந்திருக்கார் பனைமலை நகரில் இருந்து. அவரையும் இங்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள். ஜெய் ஜினேந்திரா. அதாவது அவரை பற்றி எல்லாருமே சொன்னாங்க, பட் எனக்கு உண்மையிலேயே எனக்கு பழக்கம் இல்லை, என் வயசுக்கு வந்து அவருக்கு அனுபவம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி இந்த இடத்தினுடைய மகிமை என்னன்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேங்க. ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னே திருமலையிலேருந்து வந்து நிறுத்தோம். வர வழியில் வந்து வண்டி வந்து கொஞ்சம் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக 2 மணிக்கு என்னுடைய டாக்டருக்கு வந்து இன்டர்வியூ. எப்படியாவது வீட்டுக்கு போயிடலாம், 10 மணிக்கு கிளம்பணும். மழையூரில் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. அதை போட்டுன்னு கிளம்புல 2 மணிக்கு ஆன்லைன் இன்டர்வியூ. என்ன பண்ணுறதுனே புரியலையேன்னா கரெக்டாக அப்படி கிராஸ் பண்ணணும். வந்தவாசியும் போக முடியாது, வந்தவாசி கோயில் போயிடலான்னு பார்த்தோம், அங்கேயும் போக முடியாது. அப்படின்ட்டு முதல் முறையாக 2 மாதத்துக்கு முன்னே இது உள்ள நான் காலை வச்சேன். வந்தோடனே ரஜினி சார் இருந்தார். இது மாதிரி ஞாபகம் இருக்குங்களா, ஐயா என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். தாராளமாக அது எப்படின்னு சொல்ல, தாராளமாக உட்காந்து அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஜெயினான்னு கேட்டார், ஆமான்னு சொன்ன அட்டன் பண்ணேன். இன்னைக்கு பெருமைக்கு சொல்கிறேன், 200% இன்க்ரீஸ் ஆகி நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு இந்த இடத்துல. இன்னைக்கு உண்மையிலே அந்த நியூஸ் கிடைச்ச உடனே இது அட்டன் பண்ணணும், இந்த இடத்தினுடைய மகிமை, அதாவது அவர் வழியில் அவர் கீழே இருக்கிறவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த உதாரணத்தை கூறி கண்டிப்பாக அவர் வழியில் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் நடைபெறணும்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறத பார்த்து நன்றி. இன்னும் வேற யாராவது பேச இருக்கீங்களா? நீங்க யாராவது உங்க ஊர் சார்பில் இருக்குங்க? இறுதியாக நிறுவனத்துடைய மேலாளர் திரு राजीव-कुमार सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे अनंत भाई जी का लगभग 23 वर्ष का सानिध्य मिला और मैंने उनको बहुत करीब से जाना और अनुभव में आया। उनकी जीवन शैली बहुत सादगीपूर्ण थी। उनका सच्चे देवशास्त्र के प्रति गहन श्रद्धा और समर्पण था उनके जीवन में। और ऐसा देखा गया कि जैसे काफ़ी जगह कई लोग दान देके भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, लेकिन उनको बिल्कुल ये नहीं था, एक पुत्रवत पालना इस तरीके की उनकी भावना थी। जहाँ दान दिया और वहाँ के साधारणों के प्रति वात्सल्य भाव और सबको लेके चलना,
ये नहीं था कि तमिल भाषी हैं या दूसरे, सबको ये उद्देश्य था कि सब एक मंच पे आए, सब जैन समाज एक हो, एकीकरण की एक भावना थी उनको। और ज़्यादा अनुभव तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि ये सब अनुभव में है जो मन से ही समझे जा सकते हैं। पर मेरे लिए उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत के साथ साथ एक आदर्श भी स्थापित करता है कि हमें भी उनसे जीवन में सीख के उसी मार्ग पर चलना चाहिए और सभी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी भावना के साथ मेरी भावपूर्ण सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज जो बना वो उन्हीं से, मैं आज जो बना वो उन्हीं से। சான்றோர்களே, மிகுந்த செல்வச் செழிப்போடு வாழ்ந்தாலும் செல்வச் செழிப்பின் காரணமாக மனம் போன போக்கிலே வாழாமல் அறப்பண்பாட்டோடு வாழ்ந்து அறம் செழிப்பதற்காக தன்னால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்து கொண்டும் தன்னுடைய பெயரை எங்குமே வெளிப்படுத்தாமல் தான் சார்ந்திருந்த நிறுவனம் மட்டும் அதை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்திய மகான் எவ்வளவுதான் செல்வம் இருந்தாலும் நம்முடைய புகழ் தொடர்ந்து நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த செல்வத்தை நல்வழிக்கு செலவு செய்பவர்களுடைய புகழ்தான் நீடோழி நிற்குமே தவிர செல்வச் செழிப்போடு வாழ்ந்துவிட்டு யாருக்கும் எதையும் தராமல் சென்று விட்டால் அவருக்கு யார் இப்படிப்பட்ட ஒரு இரங்கல் கூட்டத்தை நடத்த மாட்டார்கள். அந்த அடிப்படையிலே இவர் வடநாடு தென்னாடு என்று பிரித்து பார்க்காமல் எங்கெல்லாம் அவர் நிறுவனம் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அவர் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் தன்னால் இயன்ற என்றால் மிக தாராள மனப்பான்மையோடு தானம் அளித்ததோடு அற வழியிலே வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். இரவுண்ணாமையை கடைபிடித்திருக்கிறார். உண்ணத்தகாத பொருட்களை எல்லாம் தவிர்த்திருக்கிறார். எத்தனையோ வெளிநாடு பயணங்கள் உள்நாட்டு பயணங்கள் செய்த போது கூட அந்த சமணம் ஆறுகத உணவை ஏற்று நல்வழியிலே அனைவருக்கும் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த மகானுடைய வாழ்க்கையை ஆயுள் வினை யாரு இந்தியில கூட சொல்லுவாங்க, ராஜா ராணா சத்ரபதி, அரசனாக இருந்தாலும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஆயுள் முடிந்து விட்டால் அதை காப்பாற்றுவதற்கு மணி மந்திரம் தந்திரம் எதுவும் பயன் கிடையாது. எந்த மந்திரத்தாலையும் எந்த தந்திரத்தாலையும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது என்பதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம். அந்த சித்தாந்தத்துக்கு ஏற்ப அவருடைய ஆயுள் நிறைவு பெற்று அவர் இப்பொழுது எந்த கதை தேவகதியிலே கூட சென்று பிறந்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆயுள் அனைவருக்கும் ஒரு காலத்திலே நிறைவை பெறும் என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய ஆயுள் நிறைவு அடைவதற்கு முன்பாக நாம் அறத்திலே நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம். எதுவும் நிலையற்றது, எதுவும் சாஸ்வதம் அல்ல என்பதை உணர்ந்து அறப்பாதையில் பயணிப்போமாக என்று கூறி, அதே நேரத்தில் அவரை நினைவில் போற்றும் விதமாக பன்னிரு சிந்தனைகள் தமிழிலே தேவசாஸ்திர பூஜையிலே இந்த பன்னிரு சிந்தனைகள் அழகாக இந்த தேவசாஸ்திர குரு பூஜையை எழுதியவர், இந்தியில் எழுதியவர் கூட அவரை போன்ற ஒரு மகான் கவிஞர் கோட்டாவில் இருந்தவர் யுகல் கிஷோர்ஜி யுகல் என்பவர், எங்களுக்கெல்லாம் அவர் குருவை போன்றவர். அவர் எழுதிய தேவசாஸ்திர குரு பூஜை தான் தமிழிலே மொழிபெயர்த்து அதை திருவர கவிஞர் அழகான பாக்கள் வழியாக இங்கே தந்திருக்கிறார். அதிலே ஜெயமாலையில் 93ஆம் பக்கத்தில் பன்னிரு பாவனைகளை அழகாக இங்கே எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள். அதை படித்து நாம் அதோடு இந்த இரங்கல் கூட்டத்தை நிறைவு செய்யலாம். நீங்கள் எல்லாம் மனசில் படிக்கலாம். பிறவி காட்டில் பயணம் செய்தே பேதொரும் பொருள்கள் எல்லாம் துய்த்தேன், பரவும் நெஞ்சின் காணல் நீரை பருகிட ஓடிடுமானோத்தேன். தமிழருக்கு அழகா உங்களுக்கு பொருள் புரியும். உலகம் கனவுகள் உறைவிடவென்றே உண்மை நொடியில் போர்ந்திட்டேன், நிலவிடும் உடலும் இளமையும் வாழ்வும் நீர் குவிடி என தேர்ந்திட்டேன். மரண பொழுதை பேரரசாலும் மாற்றி போடவும் கூடிடுமோ, சரணமிலாதே சாகும் உடலில் சந்தோஷம் குடியேறிடுமோ.
பிறவியிலும் பெருந்துன்பக் கடலில் பேதுரும் ஆபாசங்களிலே அரண்மனையின் சுகபோகங்களிலே அணுவளவின்பமும் கண்டிலனே. பூமியில் தனியே வந்து பிறந்தே போவதும் தனியே என்றுணர்ந்தேன். நாமமுறும் உடல் பொருள்கள் எல்லாம் நம்முடன் பிறப்பெனையே வாழ்ந்தேன். காணும் பொருள்கள் எனதிலை நானும் கடலிடும் பொருள்களின் பேராவேன். பேணும் சமரசம் பருகிட வந்தேன் பிற பொருளில் தனியானேன். ஓய்வுறும் உடலை அலங்கரிப்பதிலே ஒப்பில் வாடும் கரைகிறதே. தூயதில்லா இந்த யாக்கையினோடு தூயுயிரின் தொடர்பு வருகிறதே. இரவோடு பகலும் எல்லா பொழுதும் என்றன் பாவனை எங்கிடுமே. திரிகரணங்கள் வழியாய் வினைகள் திரண்டிட ஊற்றும் திறந்திடுதே. நற்றி உணர்வுகளாலே உள்ளம் நாளும் கருகி போகிறதே. ஒற்றனர் காட்சி எனும் தன்னொழியால் உயிர்ப்புடன் செறிப்பு வளர்கிறதே. பான்மையின் பன்னிரு தவங்களும் துன்பம் படரெறி தீயும் சுட்டிடுகே. ஆன்மபதேசத்தின் அங்கமெலாமும் அமுதமென் அருவி கொட்டிடுகே. ஒரு கண போதில் உலகின் உச்சியில் உயிர்கள் சென்றே உட்காரும். மறுவில் பதமே நம் வசமானால் மனமலி கவலைகள் தூளாகும். அரிதாம் போதம் விழிப்படையட்டும் அவிநய இருளும் விலகட்டும். அறிபவன் பார்ப்பவன் நானேயாக அழிமோகம் மதம் அழியட்டும். ஒன்றா உலகில் ஒருவர்க்கொருவர் ஒரு துணை புரிபவர் உளராமோ. நன்றாம் திருவரம் ஒன்றே காக்கும் நன்னெடும் காலம் அறிவோமோ. நன்றாம் திருவரம் ஒன்றே காக்கும் நன்னெடும் காலம் அறிவோமோ. எல்லாரும் எழுந்து ஒரு ஜபம் 9 முறை நமோகார மந்திர ஜபத்தை மனசுலேயே செய்யுங்க. இதோடு இந்த கூட்டம் நிறைவு பெறுகிறது. ஜெய் போலோ ஜினவாணி மாதா கி ஜெய்.